आदाब नादरीन, आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से। शेख अबू बकर ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद रिपोर्टर संगारेड्डी। जैसा कि आज ज़िले संगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एक मेमोरेंडम पेश किया गया। आज से एक माह पहले पाशा मैलारम में सिगाजी इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंपनी में एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई ज़ख्मी भी है। इनको अब तक हुकूमत की जानिब से सही तरीके से एस्ग्रेशन नहीं दिया गया। मरने वालों के तमाम रिश्तेदारों को लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुँचे आली जनाब हरीश राव साहब, साबिक़ वज़ीर MLA सिद्दीपेट ने इनके हमरा चिंता प्रभाकर साहब MLA संगारेड्डी, मानिक राव साहब MLA जहराबाद, मोहतरमा सुनीता लक्ष्मी रेड्डी MLA नरसापुर, साबिक़ा MLA अंदोल क्रांति किरण, DCMS चेयरमैन शिव कुमार, DCB चेयरमैन मानिक्यम अन्ना, आरोला श्रीनिवास, आदर्श रेड्डी, जयपाल रेड्डी, हबीब रसूल, मोहम्मद बासित, मोहम्मद समी, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद वाजिद, साबिक़ा काउंसलर मुरली, वेंकटेश्वरलू, P नरसिम्हलू जनरल सेक्रेटरी, सैयद अजीम, सैयद नज़ीरुद्दीन अज्जू साबिक़ काउंसलर, मोहम्मद मजीद साबिक़ काउंसलर, मोहम्मद शरफुद्दीन BRS पार्टी कारकुनान और कई BRS पार्टी कायदीन देखे गए। आइए तफसीलात के लिए किसने क्या कहा सुनते हैं हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से। का नुकसान हुआ, जिनका तकलीफ है, आदमी की तो नहीं ला सकते, कम से कम उनका मदद तो करो। जो वादा करे वादा तो पूरा करो, उतना ही पूछ रहा हूँ मैं। और कुछ बोलने का नहीं है मेरे को, और कुछ बात करने का भी नहीं है। जो कुछ भी वादा करे वो आपको देना है। जल्दी से जल्दी दिए तो आप कुछ कर लेते, आपके गांव जाते होंगे, यहीं रहते होंगे, जैसे समझते हैं आप लोग कर लेते हैं, लेकिन वो जल्दी से जल्दी देना है। आज का कल नहीं रहता, कल का परसों नहीं रहता। 6 महीने हो गए तो याद करने वाला भी नहीं रहता और वैल्यूट हो जाता है। जितना जल्दी हुआ अच्छा, जितना है जल्दी आपका जो भी रिलीफ मिलना है मिल गए तो आप लोगों को भी कम से कम, आदमी तो नहीं मिलता लेकिन थोड़ा बच्चों के लिए भरोसा, आपके भविष्य के लिए भरोसा तो मिलेगा। ये हम आपका पूरा साथ देंगे। हम तो आपका आदमी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन पूरी तरीके से आपका मदद हम करेंगे। तब नादरीन, आप देखते रहे हाईटेक टीवी न्यूज़। आज शहर संगारेड्डी के अंदर कलेक्टर ऑफिस के अंदर यहाँ पर आली जनाब हरीश राव साहब यहाँ पर आए थे। सिगाची कंपनी लगभग ब्लास्ट होकर के 1 महीना हुआ है और अब तक के उस गरीब आवाम को यानी कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। किसी को 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख इस तरीके से दिया गया है। और हमारे हरीश राव साहब साबिक़ा मिनिस्टर और मुकामी MLA चिंता प्रभाकर साहब, जहराबाद MLA, साबिक़ा अंदोल MLA कांसेंसी और तमाम यहाँ पर जो है सो TRS के कई कारकुनान यहाँ पर आए हुए थे और बिल्कुल मोहतरमा कलेक्टर साहिबा से मिलते हुए और RDO साहब से भी जो है सो मुलाकात की है और इस ज़मन में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए आए। आगे हम देखते हैं तफसीलात के लिए हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से शेख अबू बकर ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद रिपोर्टर संगारेड्डी। మనం ఇంకా జరుగుతుంది అంటే అందరికి వస్తారు కదా, ఎందుకు అట్లా ఏంటి నాకు అర్థం కాదు. మీరు Nah,
కుటుంబాలకు వెంటనే సైడ్ తీసుకోండి చేపలు కదా కాన్ఫరెన్స్ సంజు దేవి సంజు దేవి చేసిండ్రు. కంప్లైంట్ ఎవరు ఇచ్చారు మీకు? ఒక కార్మికుడి పిల్లవాడు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఇది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ. కింద ఎఫ్ఐఆర్లో చాలా స్పష్టంగా ఆ పిల్లోడు యశ్వంత్, వాళ్ళ తండ్రి పేరు చనిపోయిన జగన్మోహన్ తండ్రి. అందులో ఏం రాసింది అబ్బాయి అంటే, అందులో కంపెనీ ఈ సిగాచి కంపెనీలో పాతబడిన మెషినరీ ఉండడంతో ప్రమాదం సంభవిస్తుందని ఎన్నోసార్లు మా నాన్న మరియు అదే కంపెనీలో పనిచేస్తున్న వర్కర్లు కంపెనీ మేనేజ్మెంట్కు చెప్పడం జరిగింది. అయినను మేనేజ్మెంట్ ఉద్దేశపూర్వకంగా కావాలని అదే పాతబడిన మిషనరీలతో పని చేయించారు. ఇలాగా పనిచేస్తే చాలా ప్రాణ నష్టం జరుగుతుందని మరియు తీవ్రమైన హాని కలిగే అవకాశం ఉందని మా కుటుంబ సభ్యులతో నాన్న చెప్పి బాధపడేవారు. ఈ కంపెనీ పేలుడు సంభవించి మా నాన్నతో పాటు చాలా మంది చనిపోయారు. అంటే ఇంతవరకు మీరు కంపెనీ మీద కేసు పెట్టలేదు, కంపెనీ వాడిని ఒక్కరిని అరెస్ట్ చేయలేదు. ఇంత స్పష్టంగా ఎఫ్ఐఆర్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన కంప్లైంట్లో కంపెనీ నిర్లక్ష్యము, కంపెనీ వాడు పాత మిషనరీ పెట్టి నేను చెప్పినా వినకుండా పనిచేయించడం వల్ల మా వాళ్ళు చచ్చిపోయిందంటే ఈ రోజు వరకు ఒక్కరిని అరెస్ట్ చేసిన కంపెనీకి మేనేజ్మెంట్ మీద కేసు బుక్ చేసిందా? మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు అని మా ఆవేదన. मेरे को 10 लाख रुपया दिया और ये 3 दिन हो गया ये दिया नहीं ओके రిమైనింగ్ వాళ్ళకి వారం ఇస్తారా, 10 రోజులు ఇస్తారా? స్పష్టమైన డేట్ పెట్టి మీరు డేట్ చెప్పండి, ఎన్ని రోజులకు ఇస్తారో చెప్పండి. లేదంటే మాత్రం మేము టెంట్ వేసి మరి కనుక దీక్ష చేయాల్సి వస్తుంది, పోరాటం తీవ్రం చేయాల్సి వస్తుంది. ఇట్లాంటి సంఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగింది ఒకసారి ఆగస్టు 24, 3 రోజుల లోపల ₹1 రూపాయలు చెల్లించింది ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇక్కడ ఏమైతుంది పైసా? నెల అయిపోయినా ఇంతవరకు కొంతమందికి 10 లక్షలు కూడా రాలేదు. సో కైండ్లీ అందరికీ డబ్బు ఇవ్వండి. ప్రభుత్వం చెప్పిన విధంగా అందరికీ ₹1 రూపాయలు ఇవ్వండి. తీవ్రంగా గాయపడ్డ వాళ్ళకి 10 లక్షలు ఇవ్వాలి సార్, వాళ్ళకి 50. అందరికీ నమస్కారం. సిగాచి ఘటనలో ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యం ఆయా కుటుంబాలను తీవ్రమైన మనోవేదనకు గురి చేస్తూ ఉంది. హృదయ విదారకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. సరే, మేము మాట్లాడే ముందు ఒకరిద్దరు బాధితులని మీరు వారి మాటలు కూడా వినాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నా. ఈ అమ్మాయి సంజు దేవి, వాళ్ళ భర్త చోటల్కల్ గారు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రము సాత్నా జిల్లా. వాళ్ళ భర్త చనిపోయి నెల రోజులైతా ఉంది. ఇప్పటి వరకు ఆ అమ్మాయికి ₹1 రూపాయలు ఇస్తామని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు. ఇంతవరకు కొంతమందికి 10 లక్షలు. बॉडी के साथ सिर्फ 1 लाख ही मिला। 1 लाख के बाद ₹1 भी वो लोग नहीं दिया। वो लोग क्या बोल रहा, कंपनी के पास जाने से वो लोग क्या बोल रहा, ठीक है अम्मा तुम लोग रुक जाओ देख तू बोल के ऐसा लोग बोल रहा। 2 दिन में मिलता, 4 दिन कंपनी के पास जाने से वो लोग जिनके बातें कर रहे वो लोग क्या बोला, अम्मा तुम लोग रुक जाओ हम लोग देखते हम लोग बात करते, और ₹1 कुछ भी नहीं अभी तक से नहीं दिया, अभी तक से कुछ भी बात नहीं किया। ఇప్పటికీ తెలుగు హౌస్ ఇప్పటికీ ఏ మాత్రం ఆసక్తి లేదు, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు. ప్రిన్సిపల్ సార్ని అడిగింది, కనీసం డెడ్ బాడీ లేకపోయినా మిస్సింగ్ అని లెటర్ ఫామ్లో అయినా ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాము. ఇంకా అదే ప్రాసెస్
గత నెల 30వ తేదీన జరిగిన సిగాచి కంపెనీలో జరిగిన చెడు ప్రమాదంలో మా తమ్ముడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేష్ అతని బాడీ ఎంతవరకు మాకు ఐడెంటిఫై కాలేదండి. దాని సిమ్ లిస్ట్లోనే ఉంది. ఇప్పటివరకు మాకు ఎటువంటి ఆచూకీ కూడా లభించలేదు. కంపెనీ యాజమాన్యం వచ్చి రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చి ₹1 కోటి నష్టపరిహారం అని ప్రకటించారండి. కంపెనీతో ఇప్పిస్తామని ప్రకటించారు. కానీ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్గ్రేషియా కింద మాకు 15 లక్షలు చెక్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగిందండి. దాంట్లో కూడా అగ్రిమెంట్ చేయించుకున్నారండి. మళ్ళీ మీకు పర్సన్ దొరికిన తర్వాత ఎటువంటి లీగల్ సమస్యలు వచ్చినా సరే మాకు సంబంధం లేదని, మీ డబ్బు మీద మీకు అంత చిత్తశుద్ధి ఉండేటప్పుడు మా ప్రాణాలండి, మా పర్సన్స్ మిస్ అయ్యారండి. మాకెంత ఉండాలి బాధ. ఓన్లీ మీ మాణిక్రావు గారికి, చింతా ప్రభాకర్ గారికి, ఇక్కడ ఇచ్చేసినటువంటి వాళ్ళ కార్మికుల యొక్క బాధితులైనటువంటి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు, పత్రికా మిత్రులకు మీ అందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, నిజంగా కూడా ఇది బాగా మనస్తాపం చేసేటువంటి సంఘటన. మరి నెల రోజుల సిగాచి కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి జరిగినటువంటి సంఘటన. కానీ ఇంకా కూడా బాధితులు కార్మికుల యొక్క కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా మరి ఇటు అధికారుల చుట్టూ అదేవిధంగా కంపెనీ చుట్టూ తిరిగేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అంటే నిజంగా కూడా ఇది కంపెనీ వాళ్ళు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ వైఫల్యం. ఎందుకు అంటే మరి ఏదైతే మరి ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి విజిట్ చేసి ఇదంతా కూడా మరి చేంజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని చెప్పి ఇన్స్పెక్ట్ చేసేటువంటి అధికారుల యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల దాదాపు 54 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయి ఇంకా చాలా మంది హాస్పిటల్లో ఉన్నారని చెప్పేసి బాధపడుతూ చెప్పడం జరుగుతుంది. నేను నిజంగా నా నియోజకవర్గం ఇప్పుడు దాదాపు ఇందులో ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తాం. వారికి ఈఎస్ఐ, ఈఎఫ్ కూడా రావాలా, వాటికి కూడా ఏదైతే డెత్ సర్టిఫికేట్ ప్రమాణం కాబట్టి ఇమీడియట్గా వాళ్ళందరూ చనిపోయిన కుటుంబాలకు మిస్ అయినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మరి డెత్ సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చి పంచనామా రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఇమీడియట్గా ప్రాసెస్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఇమీడియట్గా రిలీజ్ చేయాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం. అధికారులు కూడా మరి స్పందించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి తెలియజేస్తాం. ఈరోజు వాళ్ళు చెప్తాం నిజంగా కూడా ఎవరు జరిగి ఇవాళకి దాదాపు నెల రోజులు పూర్తిగా వస్తాం. చనిపోయిన కుటుంబాలు వాళ్ళ నెల మాసికాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం వహించి అసలు ఈ ఘటనను తూతూ మంత్రంగా ముగించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు సంఘటనా స్థలానికి వచ్చి ₹1 కోటి ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించి వెళ్ళారు. నెల రోజులైంది, ఒక్కరికి కూడా ₹1 కోటి రాలేదు. ఈరోజు ఆ చనిపోయిన కుటుంబ సభ్యుల్లో చూస్తే కొంతమంది మిస్సింగ్ ఉన్నారు. మిస్సింగ్ అనేది ఏం లేదు, కనీసం వాళ్ళ బొక్కలు కూడా దొరకలేదు, కాలి బూడిదైపోయారు. బూడిదైపోతే కనీసం వాళ్ళకి శవాలను కూడా ఇవ్వలేదు. శవాలను కూడా ఇవ్వలేదు. వాళ్ళు పాపం అంతిమ కార్యక్రమాలను కాలిపోయిన బూడిద, ఆ కంపెనీలో కాలిపోయిన బూడిద తీసుకుపోయి కార్యక్రమాలు జరుపుకొని ఆ బూడిదను గోదావరి నదిలో బాసర దగ్గర కలుపుకున్నామని కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకుంటా ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో ఎప్పుడూ ఒక కంపెనీలో ఇంతమంది కాలిపోయి మాడి మసైన పరిస్థితి లేదు. 54 కుటుంబాలు చనిపోతే ప్రభుత్వ స్పందన అత్యంత దయనీయంగా ఉంది, బాధ్యతారహిత్యంగా ఉన్నది. ఈరోజు ఇవాళ మేము ఆ కుటుంబాలతో మాట్లాడాం. మన నర్సాపూర్ నియోజకవర్గానికి చెందిన సిల్వేర్ రవి, ఆ కుటుంబం మిస్సింగ్ కుటుంబం. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కిషోర్ అని వాళ్ళ బ్రదర్, ఆ కిషోర్ చాలా బాధతో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా సోహెల్ అన్సారీ, జార్ఖండ్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి, వారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. చాలామంది ఉన్నారు కానీ 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. నేను బీహార్ నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే వచ్చిపోయినప్పుడల్లా 30,000 ఫ్లైట్ కిరాయి అవుతుంది. మా అమ్మ నాన్న ఒకసారి వచ్చిపోయాడు, నేను ఒకసారి వచ్చాను. వచ్చినప్పుడల్లా 30-40,000 ఖర్చు అవుతుంది. అసలు ఎప్పుడు ఎక్స్గ్రేషియా ఇస్తారు, ఎప్పుడు డెత్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు, మాకేం అర్థం కాకుండా ఉన్నది అని చెప్పి అన్సారీ కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి. మొయినుద్దీన్ ఖాన్ అని చెప్పి బీహార్ రాష్ట్రం, మాకేం అర్థమైతలేదు సార్, మమ్మల్ని ఆదుకోండి అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందిన అనిరుద్ధు ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా సతీష్ కుమార్, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం, DNA టెస్ట్ చేస్తే ఒక ముద్ద ఇచ్చిండ్రు. మా నాన్న ఆనవాళ్ళు కూడా లేవు. ఒక ముద్దను తీసుకుపోయి మేము కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాము. అయితే అక్కడికి వెళ్ళి ఐలా అధికారి సుబ్బు గారిని కలిస్తే మెల్లమెల్లగా వస్తాయి, ఊకే తిరగద్దు అని మమ్మల్ని
బాధ్యత రహితంగా సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం సాత్నా జిల్లా, అక్కడ ఉంటే ఇక్కడ డబ్బులు రావేమో అని అటు కుటుంబ సభ్యులను వదిలిపెట్టి నేను ఇక్కడే ఉంటున్నాను, ఒక్కదాన్ని ఉంటున్నాను, ఒంటరిగా తిరుగుతున్నాను, మాకు ₹1 రాలేదు, ఎవరి దగ్గరికి పోయినా అటుబో అంటే ఇటుబో అంటున్నారు, ఇటుబో అంటే అటుబో అంటున్నారు. కొంతమందికి 10 ఇచ్చారు, నాకు 10 లక్షలు కూడా రాలేదు, చెప్పిందేమో 1 కోటి, ఏమీ రాలేదు అని అమ్మాయి కంటతడి పెట్టుకుంటా ఉంది. అలా చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా హరి ఉన్నారు, స్నేహరాణి ఉన్నారు, ఇంకా కొంతమంది ఆసుపత్రుల్లో వైద్యం పొందుతున్నారు. ఇలా హాస్పిటల్లో వైద్యం పొందే వాళ్ళు తీవ్రంగా గాయపడ్డ కొన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఆ తీవ్రంగా గాయపడ్డ కుటుంబాలకు 10 లక్షలు మాత్రమే ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. వాళ్ళకు 50,000 ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారు. అసలు ఇక కొంతమంది ఇప్పుడు ఇందాక చెప్తున్నారు, ఒక అబ్బాయి హాస్పిటల్లో ఇక ఆయన నడవలేడు, నడవడానికి 2 ఏళ్ళు పడుతుందో 3 ఏళ్ళు పడుతుందో తెలియదు అంటున్నారు. 50,000 ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుంటే ఎట్లా? ఈ అమ్మాయి సుష్మా, కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంటకు చెందిన సుష్మా చాలా తీవ్రంగా గాయపడ్డది. 50,000 ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుంటారు. వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఇలికిరా ఎట్లా కట్టాలి, మేము ఎట్లా బతకాలి సార్ అని చెప్పి వాళ్ళు బాధపడతా ఉన్నారు. ఇతను అభిలాష్, ఇతను 2 కాళ్ళు చచ్చుబడిపోయినాయి, 1 రోజులైంది, 50,000 ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారు. తీవ్రంగా గాయపడిన వాళ్లకు 50 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి నెల నెల వేతనం ఇచ్చి ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇచ్చింది 50,000. చివరికి ఏం దాకా వచ్చిందంటే పరిస్థితి, పాపం ఒక ఆర్గనైజేషన్ సైంటిస్ట్ ఫర్ పీపుల్ అనే ఆర్గనైజేషన్ హైకోర్టులో కేసు వేసింది. అంటే హైకోర్టులో కేసు వేయాల్సిన పరిస్థితి ఏమొచ్చింది? రాజకీయ సంస్థలు కాదు, రాజకీయ పార్టీలు కాదు, రాజకీయ నాయకులు కాదు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ కుటుంబాలను ఆదుకోండి అని చెప్పి హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ వేసి వీళ్ళ తరఫున పోరాడే పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయితేనే కదా హైకోర్టుకు పోవాల్సి వచ్చేది. ప్రభుత్వం మంచిగా పట్టించుకుంటే ఎందుకు హైకోర్టుకు పోతారు? సైంటిస్ట్ ఫర్ పీపుల్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఈరోజు హైకోర్టుకు వెళ్ళి ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోండి అని చెప్పి పోరాటం చేసే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇది పూర్తిగా ఈ ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యం. ఇంకా బాధ కలిగేది ఏంటంటే, అసలు మరణించిన వాళ్ళు ఎందరు, క్షతగాత్రులు ఎందరు అనే సమాచారం అధికారికంగా ఈ రోజు వరకు ప్రకటించలేదు. కరెక్ట్ లెక్క ఎందరు చనిపోయినరు, ఎందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు, ఎందరు తక్కువగా గాయపడ్డారు, ఆ వివరాలే ఈ రోజు వరకు అఫీషియల్గా చెప్పట్లేదు. ఇవాళ చనిపోయిన దాంట్లో తెలంగాణ వాళ్ళు 2 ఉన్నారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు 9 మంది ఉన్నారు, మరో 43 మంది ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, ఒరిస్సా, వెస్ట్ బెంగాల్, మహారాష్ట్ర, జార్ఖండ్ తదితర రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇది ఎవరైనా ప్రాణం ప్రాణమే కదా, భారతీయులే కదా, వాళ్ళ పట్ల ఎందుకు ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నాం? సో మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం, వెంటనే ₹1 కోటి చనిపోయిన కుటుంబాలకు, మిస్సింగ్ కుటుంబాలకు ఇవ్వండి. తీవ్రంగా గాయపడ్డ వాళ్ళకు 50 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వండి. తక్కువగా గాయపడ్డ వాళ్ళకి 25 లక్షల రూపాయలు అందించండి. అందరికీ డెత్ సర్టిఫికెట్, ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ, పంచనామా కాపీలు కూడా ఒక ఫోల్డర్లో పెట్టి ఆ కుటుంబాలకు ఇంటి వద్ద తీసుకుపోయి ఇచ్చిరండి. అదేవిధంగా గతంలో కూడా ఒకసారి ఇక్కడనే సదాశివపేట ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది, సంగారెడ్డిలో ఒక ఓఆర్ఆర్ మీద యాక్సిడెంట్ అయితే ముస్లిం మైనార్టీలు చనిపోతే ఆ రోజు నేను జిల్లా మంత్రిగా ఉన్న చింత ప్రభాకర్ అన్న నా దృష్టికి తెస్తే 5 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ఇచ్చి ఎంఆర్ఓ వాళ్ళ ఇంటికి పోయి పంచనామా, ఎఫ్ఐఆర్, డెత్ సర్టిఫికేట్ ఇంటికి పోయి ఇచ్చి 5 లక్షల రూపాయలు చెక్ ఇచ్చి వచ్చినాం. మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున సాయం చేసినాం. వారం రోజుల్లో ఇచ్చినాం, 1 రోజులు అయిపోయాయి పట్టించుకో. పక్కన ఆంధ్రప్రదేశ్ 3 రోజులు ఇచ్చినా నీకు బుద్ధి రాకపోయా నీకు? ఎందుకు ఈ బాధ్యత రహించు? మళ్ళీ అసలు ఒక్కసారి రివ్యూ చేసినావా రేవంత్ రెడ్డి? 1 రోజుల తర్వాత ఎప్పుడన్నా రివ్యూ చేసినావా? ఎక్కకుండా చూడాలని ఒక రివ్యూ అన్నా చేసినావా రేవంత్ రెడ్డి అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఎంత బాధ అంటే ఈ రేవంత్ రెడ్డి పాలన చాలా గమ్మత్తుకున్నది. ఎస్ఎల్బీసీ టనల్ కుప్పకూలిపోయింది, ఆడ 6 డెడ్ బాడీలు అలానే ఉన్నాయి. 150 రోజులు అయిపోయాయి. 150 రోజులైనా ఎస్ఎల్బీసీ లోపల ఉన్న శవాలు బయటకు రావడం లేదు. చచ్చిండ్రో బతికిండ్రో తెలియదు. 150 రోజులైన బొక్కలు కూడా బయటకు తెచ్చారు. సిగాచి ఘటనలో 8 మంది శవాలు ఇవ్వకపోతివి, బొక్కలు ఇవ్వకపోతివి, బూడిద కూడా ఇవ్వకపోతివి. ఇది నీ పాలన. ఎంత బాధ్యత రహితంగా ఉన్నావు అంటే ప్రభుత్వము సకాలంలో స్పందించడంలో, ప్రాణాలు కాపాడడంలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వైఫల్యం.
మృతదేహాలు అప్పగించడంలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ వైఫల్యం, పరిహారం చెల్లించడంలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వైఫల్యం. సకాలంలో స్పందించుంటే ఆ రోజు మేము వచ్చినాం, అదే వాళ్ళని ఏదైనా అపోలోకో యశోదాకో లేకపోతే ఏదైనా నిమ్స్ హాస్పిటల్కో ఒక హై లెవెల్ హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్ళు, బాగా గాయపడ్డారు వాళ్ళు బతుకుతారయ్యా అంటే నువ్వు పట్టించుకోవు. ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో చేరినాక 6 చచ్చిపోయిందమ్మా. నువ్వు నిజంగా మంచి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేస్తే 6 ప్రాణాలు బతుకుతుండే కదా. నువ్వు సరిగ్గా ఇక లోకల్గా ఏదో చిన్న హాస్పిటల్లో సౌకర్యాలు లేని దవాఖానలో పెట్టివి, 6 ప్రాణాలు తీసుకుంటుంది. ఇప్పటికీ ఇంకా 14 మంది దవాఖానలు ఉంటే ఇంకా 5 పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఇంకో 5 చావు బతుకుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. వాళ్ళకన్నా మంచి వైద్యం ఇవి. ప్రాణం ప్రాణమే కదా. మన కుటుంబ సభ్యులో నీ కుటుంబ సభ్యులో ఉంటే ఇట్లనే చూస్తావా నువ్వు? మా ప్రభుత్వం ఆ కుటుంబాలను ఆదుకుంటుందని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ స్పందించకపోతే మాత్రం మేము మా యొక్క పోరాటాన్ని మరింత తీవ్రతరం కూడా చేస్తాం. నేను ఒకటే ముఖ్యమంత్రిని కోరేది ఒకటే, ఇలాంటి విషయంలో కూడా మీరు బాధ్యతారహిత్యంగా ఉండొద్దు, కొంత బాధ్యతగా వ్యవహరించండి, మానవీయ కోణంలో ఆదుకోండి, వెంటనే తగిన నిర్ణయాలు తీసుకోండి. మేము తొందరపడలే కదా. నెల రోజులు ఆగిన తర్వాత ఇవాళ కలెక్టరేట్కి వచ్చాం. నెల రోజుల తర్వాత వాళ్ళ రోదనలు విని వాళ్ళ బాధ చూడలేక మేము వచ్చి రిప్రజెంట్ చేశాం. మిమ్మల్ని నిద్ర లేపుదామని వచ్చాం, మిమ్మల్ని తట్టి లేపుదామని వచ్చాం. ఇప్పటికైనా స్పందించండి. గమ్మత్ ఏంటంటే, నేను శనివారం నాడు మా స్థానిక మీకు కావాలంటే పూలదండ వేస్తాం, మాకేం బాధ లేదు. మా ఆవేదన ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోండి, వాళ్ళకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి, వాళ్ళ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వండి, ఆ కుటుంబాలను నిలబెట్టండి అని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ.